हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और आप सब मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो मैं भी भगवान के चरण में सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहे और शांतिमय रहे। और अभी सुबह हो गई है, मस्त रात बारिश हो रही थी। कल रात शाम को 7 बजे बारिश शुरू हुई थी, तो सवेरे आई थिंक 5 या 4 बजे तक बारिश शुरू थी और अभी रुकी है और बहुत सारी बारिश गिरी। और वापस आज मैं टेरेस पर ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कल ही बोला था कि सवेरे सवेरे बहुत अच्छा लगता है, एकदम माइंड हमारा, मन हमारा एकदम शांत और फ्रेश हो जाता है सवेरे सवेरे। तो अभी मैं यहाँ पे ही हूँ और यहाँ पे मैं प्राणायाम कर रही थी। और चलो मैं आपको मेरा जो पुराना घर था ना, वो उसका एरिया यहाँ से दिखाती हूँ। तो चलिए, जो मेरा जन्म हुआ है ना वो घर, तो अमरेली में एक पार्ट है जसिंगपरा, वो है जसिंगपरा जो आप सबको दिख रहा है, वो मेरा जन्म स्थल है, मेरा घर पुराना। तो वो इसके अंदर ही आता है। हम पहले रहते थे ना, वो एरिया है, उसको एरिया को जसिंगपरा बोलते हैं। वो ऐसे ही बोलता है कि जसिंगपरा में जाना है, तभी सब लोग पहचानते हैं। तो हमारा ये एरिया एकदम प्रख्यात है अमरेली में। और हम वहाँ पे रहते थे सब लोग, आपको पता ही है। और मेरा जन्म वहाँ पे हुआ है। किंजल का जन्म मामा के घर हुआ है और विशाल का जन्म, ये हमारे हाल में जो हम घर पे रहते हैं ना, विशाल का जन्म हुआ है। तो भाई बहन तीनों का जो जन्म हुआ है ना, सब अलग अलग जगह पे हुआ है। चलते हैं और देख लेते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। और उसके पहले मैं आप सबको यहाँ पे सवेरे का नज़ारा दिखा देते हैं। तो चल, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ सवेरे का नज़ारा है, मस्त बहुत बढ़िया है। तो इस नज़ारा को देखकर तो हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, इतना मस्त सवेरे सवेरे का मौसम होता है। सारे किचन में चलते हैं और मम्मी किचन में है, तो उसको भी मिल लेते हैं। मम्मी जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। શું આજ ભાખરી બનવા મળી એમ ને? ભાખરી ખાવા મળી શું આજે? કાલે નોમતી. હા, અત્યારે પગ નો હાલે. સાચી વાત છે. સાંજે દૂધ પીવું ખાલી. તમે કે જમવાની બપોરે એક ટાઈમ જ ફરાળ કરો છો, સવારે સાંજે દૂધ જ પી લો ખાલી, એટલે लागी जन। और यहाँ पे हमारा आमला का पानी है, शक्कर वाला। तो पहला तो मैं और विशाल वही पीने वाले हैं, तो वो भी पी लेंगे हम। मम्मी पापा ने देखा था क्या गए? मंदिर गया। ओहो, बહુ વેલા વહી ગયા છે। હા, લોકો બહુ વેલા વહી ગયા છે। તો હવે તેને લગ્ન લાગી છે। સારું ને, નારાયણ નામની સારું ને, પણ એ તો ભગવાનના કૃપામાં રહી તો વધારે સારું। અત્યારે લગીન પપ્પા કીધું ને, અત્યારે લગીન દેહનું કર્યું, હવે આત્માનું કરવું પડશે ને। જીવનું કરવું પડે। તો જીવનું કરવું પડશે। તો વેઠ નો કરો, ઠેઠ નો કરવું પડે ને। હા, એ વાત છે। પણ પપ્પાને વાત સાચી, પપ્પા બધું જો કરતા જાય। પપ્પા વેઠનું ને પેટનું કર્યું, ભગવાન પાસે ટાઈમ મળી ગયો પપ્પા પાસે, તો ભગવાન ઠેઠનું કરશે હવે। કોકને એવો મોકો મળે કે આવી રીતના બધું કરી શકીએ, એમ અમુક તો કરી ન શકે એવું થાય। વિચાર કર્યો કે આમ કરશું, પણ થાય નહીં, અમુક વસ્તુ એવું થાય। ભગવાનની કૃપા હોય ને તો જ થાય બધું। કારણ કે એ કે અમારા મામા દઈ દેવું છે એટલે દેવાઈ ગયું, એટલે હવે એને મંદિરે જાવ, બેટાણા જાય, અત્યારમાં બપોર પછી જાય, એટલે પોતાને એમ થઈ ગયું કે નહીં, મંદિર જે કરીએ ભગવાનનું કાર્ય એ સાચું છે, એ કરવાથી જ આપણું કાર્ય સિદ્ધ થાય। તો છે ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી, એટલે એ માર્ગ સારો પકડી લીધો। જો કે મંદિરે તો જાતા જ, બપોર પછી તો કાયમ જાતા, વાડીએ બપોર સુધી જાય, બપોર પછી મંદિરે જ જાતા। પણ હવે તો વાડીએ કઈ જવાનું નથી, એટલે આમ ટેન્શન ન હોય ને વાડીનું કઈ, એટલે એકદમ ફ્રી રહે, તો બે ત્રણ મંદિર જઈ શકે, અત્યારે જાય, બપોર પછી જાય। સારું નહીં તો ભગવાન ભાખરી દઈને ખાઈ લ્યો ત્યારે। હા, હું ઓછો ધરાવી લઉં ભગવાન, જમી લો તમે। શું વાત છે, દહીં ભાખરી એમ ને? તો અમારા માટે બનાવી ભાખરી કે નહીં? લોટ બાંધ્યો છે ને, બનાવી છે। હા, તમે જમી લો, તમારે ગમતું પાણી પીવું આમળાનું, વાર લાગે પૂજા કરશે, એટલે પછી બનાવી દો। વાંધો નહીં, વાંધો નહીં, કારણ કે અમે પેલા આમળાનું પાણી પીવું હોય હમણાં કોઠે, તો પી લઈએ અમે, પછી ભાખરી ખાશું, દહીં ભાખરી। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। तो चले फिर आज तो मैं भी मस्त दही और भाखरी खाने वाली हूँ कई दिनों बाद, क्योंकि मुझे दही भाखरी बहुत अच्छी लगती है। दही वघार के खाती हूँ, ऐसा मोड़ा दही मुझे अच्छा नहीं लगता है, वघारेला दही अच्छा लगता है। तो चलो पहले तो मैं विशाल पी लेते हैं आमला का पानी, उसके बाद भाखरी बनाकर खा लेंगे। नाश्ता सबने कर लिया है और डायरेक्ट हम काम की ओर चलते हैं। तो मैं आ गई रूम में, जब सबकी पथारी ऐसे पड़ी हुई है, सब लोग यहाँ पे सोते हैं इसलिए। तो चलो फटाफट सबकी पथारी वाड़ लेती हूँ और बाद में झाड़ू निकालना स्टार्ट कर देती हूँ। तो
વિરાલે અહીંયા પગ કઈ ફેર પડ્યો નથી, હાથમાં ફેરવો તોય તેલ છોડે છે. કેમ હજી દુખે છે ને? કેવો રોવાનું ન હોય એ તો મટી જાય. આજ દવાખાને જઈ આવશું. મેં પાયલને ફોન કર્યો છે વિરાલે, પણ એને ઉપાડ્યો નહીં એટલે મેં કીધું પાછો કરી દઉં, કંઈક કામમાં છે. હા તો આખો સારો જ નહોતો, વધારે દુખવા મળ્યો. અત્યારે વધારે દુખે છે. ગાલ નતો વાંધો, ગાલ સારું હતું થોડું, પણ અત્યારે વધારે દુખવા મળ્યું. હલન ચલન વધારે થાય ને કામ ને એવું એટલે થોડું ખોજી ગયું એવું લાગે છે. ત્યાં બહુ ભાર દઈને નહીં છોડવાનું, ધીમે ધીમે છોડે. કાંઈ ને હમણાં પાયલને ફોન કરો તો પાયલ જઈ આવો દવાખાને, બરાબર? હા વાંધો નહીં. બસ એટલે પીડા થતી એને ખબર હોય કાંઈ રાની, તેને જ ખબર હોય. बस आने दीजिए. तो मैंने तेल लगाया है, मैं मालिश की है तो थोड़ा ठीक लग रहा है. और मॉइस्चर जाने वाले हैं, मगर वो 11 बजे खुलता है, इसलिए तो मैं आ गई किचन में. और मम्मी ने ऑलरेडी खाना बनाना शुरू कर दिया है. मुझे बनाओ रसोई में આજે રસોઈમાં જો દાળ ભાત ને શાક રોટલી બનાવવાનું છે. એવું છે એમ ને? તો ભાત મેં ત્યાં ઓર દીધા છે, ગરમ પાણીમાં દાળ પલાળી છે, અને લોટ બંધાઈ ગયો છે. આ તો 15 મિનિટ પર લાગે છે. બટેકાનું શાક કરવાનું છે, એટલે બટેકા દાળ હારે બાફી નાખવાના છે. એટલે દાળ ભાત શાક રોટલી બધું થઈ જાય. બટાકાનું શાક છે એમ ને આજે? હા, બટેકાનું શાક બનાવવાનું. પગે કેમ છે તને? દુખે છે, પણ તેલ લગાવ તો થોડુંક હલાય છે, એટલે મેં આવી ગયું રસોડામાં. હું મમ્મી કરે જોઈ આવો મેં. અને મેં સાંભળ્યું કે આપણે કાલ જવાનું છે લગ્નની તારીખ લેવા, મેરેજની. હા, કાલ જવાનું છે. કાલ 11 છે ને, એટલે જાશું કાલ તારીખ લેવા. સારો દિવસ ગણાય ને. કાલ મોટી 11 છે બહુ. હા, એટલે કાલે જવાનું છે. તો કાલ જાશું. હા, અને પગે ફેર ન હોય તો દવાખાને જઈ આવું તારે. 11 વાગે ખુલે છે તો વિશાલને કીધું કે વિશાલ કેવું ત્યારે થોડું કામ છે પતાવી દઉં કે બસ જાઓ ભાઈ બેન કે વાંધો જઈ આવે ને, પછી દુખતો હોય સારું ન થતું હોય તો પછી જઈ આવે. એટલે જ ને, તેમ જ જઈ આવશું. આવું તમને કઈ કરવા લાગુ? કરવામાં તો કાંઈ કામ નથી અત્યારે. જ્યાં લોટ તો બંધાઈ ગયો. દાળ બફા પછી દાળ બફાઈ જાય, દાળ બાફી છે. तो दाल शाक कर दे, घर तो रेडी. हाँ, तो यहाँ पे मम्मी ने रोटी बनाना शुरू कर दिया है. और मैंने यहाँ पे आलू के छिलके निकाल दिए हैं और दाल भी रख दी है डंडे लगा के, सारा मसाला डालकर उबालने के लिए. यहाँ पे धीमी आंच पे उबल रही है. यहाँ पे मम्मी की रोटली फूल रही है. क्या बात है. तो आलू विशाल फ्री थे कि समझ आवी हमें. मम्मी दाल और सब्जी बनाकर रेडी रखेंगे. और रोटी तो बन गई है, चावल भी बन गया है. फाइनली अभी विशाल फ्री हुआ है और 11:30 बज गए हैं. और चलो हम जाते हॉस्पिटल, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं. નોરાણું છે કીધું કોઈ દીધી કે 4 દિવસ પાછું પટો બંધવા જવાનું, બતાવવા જવાનું. ખબર નથી રહી ને, ખબર નથી રહી એમ મોડાઈ ગયું છે. ખબર નથી રહી મને કઈ કે મોડાઈ ગયો છે કે મને તો ખ્યાલ જ નથી કે ભટકાણો કે પગ ઓલો ઘસાઈ ગયો તો મોડાય નતો તો મેં એવું કઈ થયું તો નથી કે તમને ક્યારેક થયું કે તમે ખ્યાલ હોય. એટલે હું નક્કી કે આજ બોજો વધારે પપ્પા શું કે હાલો માદા માળા પારી બેઠા થાવ એટલે આપણો પગે દુખે પાછો. મારે એવા બેસ સેફ લાગે પગ આપણે પગ દુખવા પડે. જમી લઈ બધા. વજન નહીં આવવા દેવાનું પર અને ખાટું નહીં ખાવાનું. રોજ સવાર વલમ લગાવવાનું. જેટલો વજન ઓછો હોય ને આરામ કરો ને એટલું જઠ સારું થાય. એના કરતા આ પરેજી છે ને વધારે કામ આપે. આરામ નથી કીધું. વિશાલ છે કામ કરે કે આરામ કરે. હવે છે વિશે પાયલ છે ને, પાયલ બોલાવી લેજો. હમણાં ફોન કરો જો કેવી કામ છે. હા હવે જ નહીં તો હા, સારું, चलो जमी ले હવે. 11:30 થઈ ગયા. हाँ हाँ तो सबने खाना खा लिया है और विशाल ने कुछ मंगाया था कुरियर, तो पता नहीं क्या है. तो
तो चलो वो खोलता है तो देख लेते हैं। सब लोग वेट में खड़े हैं यहाँ पे कि विशाल ने क्या मंगाया है। कातर जो છે તમારે જવું પડશે ભાઈ હવે સરપ્રાઈઝ લાગે છે કઈ તમે મને તો ખબર છે શું છે તને ખબર છે હા એ વાત સાચી હમણાં નથી ખબર આમ જોઈ લઈને હું મંગાવ્યું છે એવડું મોટું તો કઈ નથી છે હા તો વિશાલ થોડુંક મને કામ હેલ્પ કરવા લાગવાનું છે વિશાલ વેસ્ટ સાઈડ માંથી લઉં છું ને હમ काम करावा लागू जोश ना तो देखिए यहाँ पे पापा भी थोड़ा बहुत हेल्प करा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है बहुत चल फिरना इसलिए तो विशाल भी थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे ऐसा बोल रहा है वो पापा भैया वो करना कहीं हम હા દિમાગ બનાવે એટલે કઈ કાલ પ્રોગ્રામ મારે વિશાલ કરાવશે તો થોડુંક વાહ હો સ્પ્રે નો કેવો છે સ્પ્રે મંગાવ્યો બોડી સ્પ્રે છે ને આ તો વાપરશો પહેલા એ જ હે ને બહુ સરસ છે એટલે પાછો ત્યાંથી જ ઓર્ડર કર્યો હા સુરત ને બધી જગ્યાએ હોય છે આ સ્ટોર પણ આયા નથી આપણે મને એમ નથી ટાટા વાળાનો અને આપણે અમુક વસ્તુ આપણે ગમી ગઈ ને પછી એનું ઘરે હાલે ને વિશાલ ઈ જ મજા આવે આપણે વાપરતા હોય ને જ वाह विशाल यहाँ पे बॉडी स्प्रे बढ़िया मंगाया है तो रोज फाटेंगे आपको नहीं ट्राई करें पायल ने भेजा है 2 स्प्रे ना पायल ने भेजा है मगर फिर भी विशाल को यही अच्छा लगता है कोई बात नहीं चलो करतो ને એટલે જ ગમે એ જ થાય કઈ તો કામ કરી નાખી પછી આરામ કરી તો આજે બહુ વરસાદ આવતો હતો અત્યારે જ બંધ થયો જ છે અને વિશાલ ભાઈ વરસાદમાં નાયા જ છે અને વાગ્યા છે 5 ને 5 મિનિટ થઈ છે અને જઈ ડાયરેક્ટ કિચનમાં આપણે વિશાલભાઈ બેસી ગયા છે વિશાલ હા શું ખાવું છે તારે ભજીયા આયો તો વરસાદમાં છે જે નાઈ રહ્યો વરસાદમાં વરસાદ બંધ થયો પછી ભૂખ લાગી તો ભાઈ લોકો અત્યારે જ ભજીયા બને અત્યારે જ ખાવા જ ગરમ ગરમ બનાવી શરૂ કરી દે ને ત્યાં પછી મમ્મી પપ્પા આવી જાય ગરમા ગરમ એ ખાય મંદિરે ગયા છે ને હા મંદિરે ગયા છે 6 વાગે આવી જશે અડધી કલાકમાં આપણે ત્યાં રેડી કરી દઈએ આ તો ઈશાન હેલ્પ કરવા લાગવાનું છે હા કારણ કે એને ખાવા છે સ્પેશિયલ એટલે એને મનથી ભજીયા ખાવાની વેરી ભૂખ લાગી કાંઈ હાજ બનાવો નહીં ને આપણે ગમે ત્યારે ખાવું તો છે એક ટાઈમ વહેલું જોઈએ આમે ઓલરેડી બનાવીને તો 6 તો વાગી જ જાય 1 કલાક આમ કે આમ તો ચાલો મસ્ત આવે છે હા પવન બહુ મસ્ત આવે છે બહાર અત્યારે જો ને ઝાડા બહુ હલે છે અમારા અને ભાઈ તો લોટે બહાર કાઢી નાખ્યો છે બેસનનો ચાલો तैयारी करिए भाई बहन શરૂ કરી દઈએ હાલો हाँ तो यहाँ पे मैंने बेसन का आटा ले लिया है उसके ऊपर धनिया और ये अजवाइन के पत्ते और मिर्चा अदरक ले लिया है नमक है गरम मसाला है और फिर जीरा पाउडर है तो सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया है तो मिक्स करना है बाकी है तो अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और बाद में पानी डालकर हम बैटर बना लेंगे यहाँ पे बैटर भी बच्चा का रेडी हो गया है उसके ऊपर मैंने सोडा और लेमन भी डाल दिया है और मिक्स करके बैटर रेडी हो गया है तो साइड में मैंने तेल भी रख दिया है तेल आ जाए उसके बाद में भजिया फ्राई करना शुरू कर देते हैं और मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी अब मेरा पाव दुख रहा है मुझे विशाल को आज खाना था भजिया इसलिए मैंने मना नहीं कर पाई मैंने कोई बात नहीं चलो आज कभी कभी उसको मन होता है तो हम उसको खिला देते हैं तो अभी यहाँ पे जगह मैंने लेकर लेती हूँ और यहाँ पे बैठ जाओ यहाँ पे हाँ चलिए यहाँ पे भजिया तलना शुरू कर दिया मैंने मम्मी भी मंदिर से आ गए हैं तो यहाँ पे मम्मी साइड में फ्रूट लेकर आ गए हैं तो यहाँ पे मम्मी का फेवरेट खलेला नहीं बेटा खलेला अरे और बनाना है ना हाँ દાલ તો માર તે બહુ જાજો લાવ્યા મમ્મી તમે બનાના બધા તમે કાલે એકાદશી છે લઈ જજો ઓકે મમ્મી શું કરો મને તમે માખણ બનાવ્યું માખણ બનાવી નાખું મેં કીધું છે ભજીયા તે બહુ મસ્ત બનાવ્યા તો એવા ને કા હા બહુ બહુ સરસ છે તો ગરમ ગરમ મજા ગઈ ખાવાની હા પોસાય એવા હમ. મસાલો બહુ મસ્ત હા તો બધા વહેલું ખાઈ લીધું આપણે ઘરે હા આજ વહેલું જમી લીધું ભાઈ વસત બનાવ્યા હતા એટલે ભાઈને ખાવા તો ભજીયા મને કે બનાવી ગયા મેં તો કાંઈ નહીં અચાનક મંદિરે થાય ને કઈ નક્કી નહોતું મેં કીધું હા ના કેમ ભજીયા બનાવવા મળી મેં તો લાવીને ખાવા મેં ના શું પાડ્યું પગ તો દુખતો હતો પણ મેં તો ધીમે ધીમે કરી દઉં મેં તો હા તો એમ. આપણું લેડીઝનું કામ તો ગમે એવું બીમારી હોય થોડું ઘણું તો કરવું તો પડે હા કરવું જ પડે નેટ આરામ તો કઈ મળવાનો છે નહીં તો अभी आज मम्मी मस्त मखाना निकाल रहे हैं હા तो घी करेंगे ना डायरेक्ट થોડુંક રાખવાનું માખણ એક વાર તો બીજું ओके चलो
स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु चरण सरोज तुम्हारा बंधु कर जोड़ी प्रभु बंधु कर जोड़ी चरणे शीश दयाती चरणे शीश दयाती नारायण नर भ्राता तुझ कुल तनु धारी प्रभु तुझ कुल तनु धारी पामर पतित उधारा पामर पतित उधारा अगणित नारी नित्य नित्य उत्तम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबने खाना खा लिया, तो सबने गर्मा गर्म भजिया खाया है और 9 बज गए हैं। तो वीडियो को मैं एंड करती हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय।